everyone to our panel, Live Testimonies Recounting Women Researchers' Experiences. I am Sarah Bushra. I'm a curator of visual art programs. I'm interested in the knowledge production and dissemination of knowledge that's coming from the Global South. It is my honor to moderate this panel today, where we attempt to hold an intimate and candid conversation among ourselves, following the private, personal, and professional journeys of these trailblazing researchers. Before delving into the questions, we have agreed to use the language of our heart, so we would be going between Amharic and English, or in other Ethiopian languages if that is, but I think we will be going between Amharic and English using the language of our heart. And we also would like to thank Hanna Degefe, who's our sign language interpreter. So first, trying to get to know our panelists. Dear panelists, can you please tell us about yourself, who you are, and what you do? We will begin with Waynishet. Okay, አመሰግናለሁ. My name is Waynishet Girma. I am deaf, but I can speak, but my ear doesn't give service for me. So I finished my PhD degree in Addis Ababa University. In Addis Ababa University, I worked as a teaching instructor for 7 years, and other based on Finland Foreign Affairs. It was supported by Finland Foreign Affairs. That was a project, and in that I was working as a national coordinator. So it was focused on the gender issue. And now I am working in Addis Ababa Disability Association as a president. And I am working in different association like visual and hearing impairment or autism, different kind of disability. I am working on disability issue. So other than that, there's a Hope for Deaf Association. So in that, I am working as a director. And first, I want to thank you, Sarah, for allowing me to speak by my own language, sign language. But I told you I can't speak, but I am very proud with my sign language. That's why I use sign language. In Addis Ababa University, I studied until my PhD, and I work on different researches, and there is other journal articles, and in different situations I travel a lot for other country. So in short, this is my story. We will continue. My name is Muna Bakar Ibrahim. I got my BA, MA, and PhD from Addis Ababa University, Siddis Kilo, where I am serving as an assistant professor in the Department of Linguistics and Philology now. I am a mother of 6 children, a single mom actually. So I'm a researcher, educator. I own a school, co-own actually, a private school. So this is my story in short. Thank you so much to you all for that introduction. And I'm sure the exceptional work that you do will shine through as we continue to contextualize your experience with the following questions. Maybe I will continue by asking you to give us an overview of what the life of a researcher looks like and what a life of a women researcher looks like. Maybe if you can elaborate what your daily routine also looks like, what your commute looks like, what are the things that you do regularly, what are some things that happen once in a while? Thank you. አመሰግናለሁ ለጥያቄው። እኔም እንደዛም ራይት ስትራክቸርድ የሆነ ህይወት የለኝም አክቹአሊ ግን ወደ ሪሰርቸር የሚለው
ከኔ ጋር ዝምድናውን ለማውራት ያህል እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ባይዘው ማምንበት ቢሊፍ ያለኝ ምንድነው መጀመሪያ እናት ነኝ። እንደገና ደግሞ ሪሰርች ዓለም የተቀላቀልኩትም ኦሬዲ ከ7 አመት በታች 4 ልጆች እያሉኝ ነው ማስተርስ የገባሁት። ሶ ሌት ነው። ስለዚህ እናትነቱን እና አክሲደንታሊም ነው። አክሲደንታል ኢን አ ሴንስ ፊሎሎጂ የሚባል ዩኒት ተከፈተ ተባለና በተለይም ቅድም የባለቤቶችን ሚና ምናምን ስታወሩ ነበርና ከሰማም በኋላ እኔና ኤክስ የሚለውን ባይ ዘ ዌይ ድሮም ሲታረምልኝም ኤክስ አልወድም። ኤኒዌይ ሶ የሱ በጣም ፑሽ ሙና ይሄ ላንቺ ነው ምናምን አለኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንዳልኳችሁ ትንሿ ልጄ 2 ወር አካባቢ ይመስለኛል 4ኛዋና ሶ በጣም እንትን ነበርኩኝ፣ ግን እንደሚጥመኝ ገመትኩኝ። ካልሆነም ልሞክረው ብዬ የገባሁበት ፊልድ ነው ፊሎሎጂ ማለት። ሶ ፊሎሎጂ ማለት ትንሽ ለማውራት ያህል ፊሎሎጂ ብዙ ሰው ስለማያውቀው የኢትዮጵያ የጽሁፍ ሀብቶችን ማጥናት ነው ሳይንቲፊካሊ። ሶ ይሄ ነገር በ17ኛ ክፍለ ዘመን ክፍል መሰለኝ አይደል? በ17ኛ ክፍለ ዘመን ጀርመን ተጀመረ የኢትዮጵያኖች ጥናት። እኛ እናጠናውም ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ የመጀመሪያ ባች ነን። ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተከፈተው። ሲከፈትም ከውጭ ሰዎች ነው የተከፈተው። ከዛ በኋላ ምንድን ነበር ሀሳቡ? እዚህ ያሉትን የሚማሩትን የመጀመሪያ ባቾቻችንን አስተማሪ ማድረግና ማቆየት። በዚህ ኮንቴክስት ነው ልሞክረው ፊሎሎጂን ምን እንትን ይለኛል ሲሉት ሪሊ እውነትም እኔን የሚመስል ነገር ነው ብዬ ነው የገባሁት። ከዛ ስገባ ፊሎሎጂ እኔ ያስኩት አልላችሁም ያዘኝ። ኢት ዋዝ ሪሊ ማለት ጥሩ ነገር ሆነ ለኔ። የምወደው ፓሽኔን አገኘሁኝ። በተለይ ውጭ የሚመጡ መምህራን ኤ ፕላስ እኔ ብቻ ነኝ ማገኘው። ባይዘው እኔ ብቻ ነኝ ሴት፣ 10 ነን ሴት፣ እኔ ብቻ ነኝ የነበርኩት። ሶ ጥሩ ውጤት ሳመጣ ነበር። ባይዘው እሰራለሁ፣ 4 ልጅ አለኝ። ተጨማሪ መማር ጀመርኩኝ ምን ያህል በርደን እንዳለው። በተለይ ደግሞ እኔ በስነ ስርዓቱ ልጆቼን በስነ ምግባር በምን አሳድጋለሁ ምናምን ብዬ ቲዮሬቲካሊ ብዙ ያሰበ ሰው ነኝ። አክቹአሊ ያሰበ ሰው ብቻ ሳይሆን አሁንም ምኮራበት ልጆቼን ጥሩ ቦታ አደረስኩኝ ብዬ ነው። አሁንም ማለት ምለቀው ነገር አይደለም። መጀመሪያ እናት ነኝ የሚለውን ምለቀው ነገር አይደለም። ሶ በዚህ ሁኔታ ነው ወደ ሪሰርች ዓለም የገባሁት ማለት ነው። እና ሶ ዲፓርትመንቱም እንደዚሁ ሰው ሲፈልግ ነበረ። ፕሮፌሰር ሂሩት ነበረች በጣም ኢንከሬጅ ያደረገችኝ። ባይዘዌ ያው ሴቶች ስለሆኑ ኦንሊ የነበረችው እሷ ብቻ ናት ሊንጉስቲክስ ዲፓርትመንት ውስጥ። እና ሙና ሁሉም አስተማሪዎች አንቺን ነው ሪከመንድ ያደረጉት እና ትቀጠሪያለሽ የሚል ነገር መጣ። ኦኬ እኔ ደግሞ አጋጣሚ የነበርኩበት ኦውን አረጋለሁ ያልኩት ትምህርት ቤት እየፈረሰ ነበረ። አዲስ ትምህርት ቤት ከሴቶች ጋር ያው የሴቶች መድረክ ስለሆነ አይደለም ሴት ምለው ባይዘው የኔ ምናልባት ማስተርሴንም ካያችሁ ሪሰርቾችን ካያችሁ ሴት ይበዛዋል። ራሴን እወዳለሁ። አይ ቲንክ አም ሰልፊሽ ስለ ራሴ ቮይስ ማድረግ እወዳለሁና እኔን የሚመስል ነገር ነው ምሰራው። ኦሬዲ ማስተርስ ገብቼ እንደገና አዲስ ትምህርት ቤት ስታብሊሽ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ ነው እንደገና ፕሮፌሰር ሂሩት ሙና አፕላይ አርጊ ኢንቫይት ያደረገችኝ እና ረዘማ ኦኬ ያ ሶ ኢስታብሊሽ ያረኩኝ ነው። አሁን አልችልም አልኳት። የሚቀጥለው አመት ጠብቃ እንደገና ደወለችኝ። አሁንም እሷን አፍሬ ነው እሺ ወዳደራለሁ ብዬ ገባሁኝ። እንደዛ ተወዳደርኩኝ። ገባው ኢንተርቪው ቀን ፒኤችዲ እንደምማር ነገሩኝ። ግዴታ ነው ተባለ። አሁን ፒኤችዲ ኦሬዲ 5 ልጅ አለኝ። አሁን 4ቱ ወደ 5 ግሮ አድርጓል። ሶ ዲስ ኢዝ ማይ ላይፍ እና ፒኤችዲውን ደግሞ እየተማርኩኝ
ፈት ሆኜ ፈትቼ ትዳር ፈትቼ ምንድነው የሚባለው ፈት ነው አይደል የሚባለው ሰው ፈት ሆኜ እንደገና 6 ልጆች ሙሉ ለሙሉ ተረከብኩኝ ለማሳደግ ሶ የኔ ህይወት በጣም ዝብርቅርቁ የወጣ ይመስለኛልና ከዚህ አንፃር አንደኛ እናትነት ነው ስራዬ ካልኩኝ ከዛ በኋላ ማስተማር አለ ከዛ በኋላ አንዳንድ ድርጅቶች አሉ ብር ማገኝባቸው ልጆቼን ማስተዳደርበት ከዛ በኋላ በስንት ፐርሰንተኛ ነው ሪሰርች ያ ነው እንደዛም ሆኖ በዚህ ሪሰርች ጆይን ባረኩበት ጊዜ ጀምሮ 15 አመት አካባቢ አትሊስት 15 ሪሰርቾች አሉኝ በአመት አንድ ነገር ይሆናል ማለት በቁጥር አይደለም ሶ ምንድነው ማረጋው ሪሰርች መስራት አለብኝ ብዬ ወይንም ደስ የሚለኝ ነገር ወይንም እኔ መስራት አለብኝ ይሄ ነገር የኔን ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብኝ ብዬ ሳስብ ዴድላይን ያለው ነገር መርጥና ገባለሁ አንቆ ይዞ እንዲያሰራኝ that's what I do እሺ አመሰግናለሁ እኔም እናት ነኝ የሁለት ወንድ ልጆች እናት ነኝ እውነት ነው ሪሰርቸር መሆን ይከብዳል ግን ጥሩ እድለኛ እኔ ጥሩ ባል አለኝ እዛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተገናኘነው የኔም ህይወት ባለቤቴም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጣም የተገናኘነውና ጥሩ ባል ሰጥቶኛል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤ ጀምሮ የተማርኩት ማስተርስም እዛው ነው ሳስተምርም የነበረው እዛ ነው አሁንምና በጣም ነገሮች ቀላል ነበሩ ለኔ አብሮኝ ነበር የሚሰራው ባለቤቴ ሰፖርት ያደርገኝ ነበር ተመሳሳይ ሙያ ውስጥ ነው ያለነው አሁን ይለያል እሱ አሁን ከሀገር ወጥቷል እዚህ አይኖርም አሁን ነው ከባድ የሆነብኝ አንደኛ እናት ነኝ ብቻዬን ስራም አለኝ እና በቃ ሁኔታውም አካል ጉዳተኛ ያለበት ሁኔታ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በመንገባበት ጊዜ ይከብዳል አንዳንድ ጊዜ ፕሮፌሰር ሙሉ ስትል እንደነበረው አንዳንድ ጊዜ ኖ ማለት ጥሩ ነው ያለች ነበርና ምክንያቱም ኮሚኒቲ ስናገለግል ቤታችን ልጆቻችን ለነሱ መስዋዕት ምናረግበት ሁኔታ አለ ግን በቃ ወድጄ ገብቼበታለሁ መስራት አለብኝ ብዬ ለልጆቼ ራሴ ነኝ ማበስለው ሰራተኛ አለኛው ግን በአዲስ አበባ ኑሮ በሰራተኛ አይኖርም ቢያንስ ለልጆቼ ራሴ ማብሰር አለብኝ ብዬ 11 ሰዓት ተነስቼ 11 ተኩል ለልጆቼ የምሳቃ ቋጥሬ ምግብ ከትቼ ከዛ ነው እምወጣው ከዛ ደግሞ 10 ሰዓት እንኳን እኔ ሲመጡ እኔን አያገኙኝም እና እስከ ማታም ደግሞ ጊዜን ተጠቅሜ ማታ በተለይ ሰራለሁ በጣም በራሴ ነፃነት ሰጣለሁ የፈለገ ሙድ ከሌለ እኔ አልሰራም አለ የፈለገ የመጨረሻ ቀን ምናምን የሚባል እና ለራሴ አይምሮዬን ጤናዬን ለመጠበቅ በጣም ቅድሚያ ሰጣለሁ እኔ እና በዚህ ሁኔታ ነው ስኬታማ ነኝ ብዬ ማስበውና ለዚህ ሁሉ ደግሞ አንድ ሴት ጥሩ ባል ከጎኗ ካለ በጣም ነገሮች ይቀላሉ አሁን እኔ በዚህ ሁኔታ ነው ያለሁት አንድ ልጅ የመድገም ፍላጎትም አለኝ I think it's very inspiring, the clarity that I think we all hear in your answers, especially what Muna said, I do the work that looks like me. It's very powerful. I wonder if I can ask you where that clarity comes from, if you can share with us what your internal dialogue looks like. How do you internally view the work that you do? What does your self-critique sound like in public? አመሰግናለሁ ይሄኛው ከባድ ጥያቄ ነው ያው ሁሌ ሰውን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ክሪቲክ ስለሰው ማድረግ ቀላል ነው ወደ ራስ ሲመለስ ነው የሚከብደው ያ I think research worldun already እኔ የራሴ የሆነ አመለካከት የራሴ የሆነ መንገድ ከያዝኩኝ በኋላ ነው እንትን ያለው ያው መምህር ነኝ actually ሁሌ መምህር ነኝ ከኬጂ እስከ ዩኒቨርሲቲ አስተምሬያለሁ
ኬጂ ማስተምር ያለው ኤሌመንተሪ ማስተምር ያለው ዩኒቨርሲቲ በኋላ ያስተማርኩት ነው መጨረሻ ላይ ማለት የመጨረሻ 15 አመት ከዛ በፊት እና ኦሬዲ ብዙ ተሞክሮዎች አሉኝ የነበረውና አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ እናትነት የሚለውን አይ ፊል አይ ዶንት ኖ ዌር አይ ጌት ኢት አላቅም ስፔሻሊ ከሴትነት ጋር በተያያዘ ሴቶች ይሄ ሪፕሮዳክቲቭ ኃላፊነታቸው ማለት ነው አላህ ለኔ አምጥቶ ሃንድ ኦቨር ሲያረጋኝ የሆነ ኃላፊነት ይሰማኛል ሶ በጣም የሚያሳፍረኝም የሆነ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ማስበውም ይሄ ነው የሆነ እንግዲህ ሃይ ፓወር ላንተ ወንዶቹን ነፍጎ ለኛ ሲሰጠን ማለት ነው እናንተን ነው ማምነው ሴትን አምናለሁ የሚል መልእክት አለው ለኔ ከየት እንደመጣ አላቅም አክቹአሊ ባክግራውንዴ ሃይማኖት ነው የኤሌመንተሪም ሃይ ስኩልም የተማርኩት እንትን ሃይማኖትም ያለበት ትምህርት ቤት ነው ሜቢ እዛ ሊሆን ይችላል አስተዳደጌም ኦፍ ኮርስ ሃይማኖት ፈርስት ነው ቤተሰቦቼ ያሳደጉኝ እንደዛ ነው ከዛም የመጣ ይሆናል ንባቤም ሊሆን አይ ዶንት ኖ ከየት እንደመጣ አላቅም ሶ ክሊር የሆነ ነገር ነበረኝ ከመጀመሪያው እስካሁንም የሚቀየርም አይመስለኝም ሶ ሪሰርች ወርልዱንም መሀል ላይ ነው መጀመሪያ ላይ አይደለም ሲጀመር ቢኤ ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ላይ እንዲ ጥሩ ፐርፎርመም አካዳሚካሊ ውጤት ተኮር የሆነ ፐርፎርማንስም የለኝም ፐርፎርማንስ የለኝም ሶ አይ ቲንክ ብስለት ያመጣው መሰለኝ ኦሬዲ ትዳር ይዘሽ 4 ልጅ ወልደሽ ከዛ ወደ ሪሰርች አለሙ መግባት ኦሬዲ ብስለት አለው ብዬ አስባለሁ ሌላው ሪሰርቹን በተመለከተ ምንድነው እኔ ምናልባት ቅድም ደሳምዴ የጠየቅሻት ጥያቄ አለና ምን ሞቲቬት ያረጋሻል እኔ ለሪሰርች አልቸኩልም ባይ ዘ ዌይ አንደኛ ይከብዳል እና ሴንስ ልጆቼን ምን ብዙ ነገር ጥዬ ማለት ልጆቼን መተው አልችልም እንደገና ደግሞ ማስተማር መተው አልችልም ስለዚህ ቢያንስ በሶስተኛ ደረጃ ነው ያለው እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሲቀጥረን በሶስት ነገር ነው አክቹአሊ ማስተማር እንደገና ኮሚኒቲ ሰርቪስ እና ሪሰርች ነው ሪሰርቿ ላላ ያለች ናት ብዙ እንትን የለውም ሶ ሞቲቬሽን ምንድነው ያ this is it አገኘሁት ሌላ ሰው ሰርቶ ያላየሁት ክፍተት አለ እኔ መሞላው እኔ ብቻ ነኝ መሞላው ብዬ ካሰብኩኝ አያስቀብጠኝም this is research ላይ ያለኝ እንትን ይሄ ነው ይሆን እኔ ብቻ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው እንትን ይሆነ ቤትም አካባቢ የውጭ ስራ ላይ ታተኩር ያለሽ ያው ትራዲሽናል ቤተሰብ ነውና ያለን ሙና ምንድነው ይሄ ወረቀት ጋር ምና ህይወትሽን ምናም ቤትሽን የሆነ እንዲ አይነት ነገር ይኖራልና ግን እኔ ማያስተኛኝ የቀን ህልሞቼ ናቸው እነዚህ ነገሮች ካሉ አልተኛም የግድ ማድረግ አለብኝ እንጂ እንዲ ሃርድ ወርከር አይነት ፐርሰናሊቲ የለኝም ባይ ዘ ዌይ እንደዛ አይነትም ሰው አይደለም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ወደ አንዱ ይወስደኛል አንዱ ወደ አንዱ ይመስለኛል ከዛ ሃርድ ወርከር አድርጎ አስቀመጠኝ ቻሌንጆች ተብለዋል በተለይ አሁን እኔ ባለሁበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ስንወክል ወደ 5 ሚሊዮን ወደ 25 ሚሊዮን አካል ጉዳት 25 ሚሊዮን አካል ጉዳተኞች አሉና አካል ጉዳተኞች ጥያቄ ደግሞ በጣም ቀላል አይደለም የመብት ጥያቄዎች አሉ አካል ጉዳተኛው አለ መንግስት አለ እና እኔ በመሃል ቆሜ ነው ያለሁት እና ወደ 45 ሴንተሮች ጋር አብሬ ነው የምሰራው እና አካል ጉዳተኛ የሚያነሳውን ጥያቄዎች እኔ ወክዬ አቀርባለሁ መንግስት ደግሞ ፖሊሲው ላይ የሚነካው ኮሚኒቲው ጋር ካለው ጋር አስማምቶ ለመሄድ በጣም ቀላል አይደለም እኔ ራሴን እንደ ከንቲባ
የማይበት ሁኔታ አለ እንደ ከንቲባ እና ቀላል አይደለም ጫናው። አሁን ስብሰባ ሁሉንም መጥራት ብንችል ኮሚኒቲን መወከል ከባድ ነው። እዛም አለ እና አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሙያዬም አለ። ሪሰርቸር ነኝ። ሪሰርች የምሰራው የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋ ላይ ነው ሪሰርቸሪ እና የኢትዮጵያ ምልክት ቋንቋውን ኢትዮጵያ እንደ አንድ ቋንቋ እንኳን አላካተተችም ምልክት ቋንቋን። እሱንም አድቮኬት እያደረግን ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊንጉዊስቲክ ዲፓርትመንት ይሰራል። ሙናም ዶክተር ሙናም ከጎረቤቴ ነች እና አድቮኬት የምናደርገው እኛ ነን እና ቻሌንጆች ቢኖሩ እንኳን ምንድነው ሞቲቬት የሚያደርገኝ ሳየው አሁን በቅርቡ ዓለም አቀፍ የምልክት ቋንቋ ኮንፈረንስ ጉባኤ በኢትዮጵያ ነበር ካስታወሳችሁ ከ2 ሳምንት በፊት ዓለም አቀፍ ነው። ያ ጉባኤ ከአሜሪካ ከአውሮፓ የመጡ ማለት ነው። አፍሪካ መጥቶ አያውቅም ይሄ ኮንፈረንስ እና በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ መምጣቱ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም ከባድ ነው። ኢኮኖሚው አለ፣ ፖለቲካው አለ። አሳምኖ ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ምንድነው ከ6 አመት በፊት ጀርመን ነበረ ኮንፈረንስ የተካሄደው። በዛ ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንድ ዶክተር አለ እሱ እና እኔ አብረን ሄደን እዛ ኢትዮጵያ ሄደን ወደዚህ እንዲመጣ ስናስረክብ በጣም ቻሌንጅ ነበረው። እውነት ይሄ ኮንፈረንስ እዚህ መጥቶ ይሳካል ወይ? በዚህ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል አሁን። ምክንያቱም ሞቲቬት ያደርጋል ይሄ ነገር። ብንደክምም እንኳን ጥሩ ነገር ማየት ችለናል። አሁን ይሄ የምልክት ቋንቋ ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ብዙ ሪሰርቸሮች ናቸው። የሊንጉዊስቲክ ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ከሀገራት የመጡ ሰዎች ናቸውና በሚዲያ ሽፋን ነበረው። ትልቅ ባለስልጣናት መጥተው ነበር። የምልክት ቋንቋን በዛ ቀን ማስተዋወቅ ችያለሁ። ይሄ በኢትዮጵያም በአፍሪካም የመጀመሪያ ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ስራዎች አድካሚ ናቸው፣ ሞቲቬት ያደርጋሉ እና በዛ ሴት ልጅ ደግሞ በተፈጥሮ ጠንካራ ናት። ይሄን ኃይለኛ ነችና አብረን ደግሞ ስንሰራ ፍርሃት ሊኖር ይችላልና ግን የሀገር ያለችበት ሁኔታ ሲጀመር ስጋት አለ። አሁን እንደ እናት እኔ ቢሾፍቱ ልጆቼን ይዤ ሄጄ ማዝናናት ብፈልግ ስጋት አለኝ። በሰላም ወጥቼ እመለሳለሁ ወይ? ይሄን ያህል ስጋት አለ እና እኛ ሴቶች ሚናችን ምንድነው? እዚህ ላይ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? ይሄ መድረክ ምላሽ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሴት ልጆች በሰላም ግንባታ ላይ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል እና ለቤቱም ይሄን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ልጆቻችን በሰላም ማደግ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ደግሞ የኛ ሚና ነው። ሴት ዘዴኛ ነች፣ ከወንድ የተሻለ ብልህ ነች። እዛ ላይ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም I really thank you from the bottom of my heart. You really shared very insightful points and I'm again very honored to moderate this conversation. I hope we continue to meet and learn from your wealth of experience. Thank you so much.